हरे कृष्ण भक्तवृंद मो श्याम सुंदर इस्कन रुक्मणी विहार वृंदावन रु आसी आज गोटे संपूर्ण दिवस डिसेम्बर एक संपूर्ण दिवस जहाँ को भगवत जयंती बोली कह जाए। भगवत जयंती रे भगवान श्रीकृष्ण 5 वर्ष पूर्वे भगवान स्वयं प्रकटित हो अर्जुन को भगवत गीतार बाणी शुणाई एवं मानव व भगवान मध्य थिबा संबंध को जणाई कहीं जणाई यही जो यही वर्तमान जुगरे वर्तमान जुगर मानव को उद्धार करने भगवान भगवत बाणी शुणाई जहाँकि भगवत बाणी अर्थ है प्रथम मानव व भगवान मध्य थिबा संपर्क को बुझाए। द्वितीय कथा भगवत बाणी अर्थ है जहाँ भगवान को स्वयं मुखर उद्धार होइतिबा बाणी को भगवत गीता कह जाए जहाँ महर्षि वेदव्यास रचित करथिले। मैं आपण को आज यही भगवत दिवस भल गोटे मतलब गोटे भल दिवस मैं आज आपको किसी शिक्षादान देवी भगवत गीता विषय में किसी कहबी एवं आ गोटे कथा कहूँ वर्तमान मुझे वृंदावन अच्छी वृंदावन इस्कन रुक्मिणी विहार अच्छी यही भगवान प्रकट स्थान एवं लीला स्थान रे जो आनंद मिले ना प्रकृत आनंद यही वृंदावन रे थाए भगवान स्थान रे थाए प्रकृत मतलब प्रत्येक दिन भगवान विग्रह प्रतिदिन मतलब प्रतिदिन विग्रह देखा जाए एवं भगवान जो साधु मन था भगवान शुद्ध भक्त से मिसी साधुत्व करिया किछि बाणी श्रवण करिया ताहले आम कान पवित्र हो जाए अपवित्र रु पवित्र हो जाए। भगवान आमको 5टी इंद्रिय देइछन्ति आखि कान मुख सॉरी आखि कान नाक जीवा एवं मन आम ये 5 इंद्रिय रे भगवान को ही स्मरण करिया भगवान को ही प्राप्ति करिया जहाँकि भगवान कहते कान द्वारा भगवान कथा श्रवण करिया नाक द्वारा भगवान सुगंध मतलब नाक द्वारा भगवान सुगंध शुंघी पारिबा एवं जीवा द्वारा भगवान प्रसाद ग्रहण करि पारिबा एवं मन द्वारा भगवान को चिंतित करि पारिबा भगवान को स्मरण करि पारिबा एवं आखि द्वारा भगवान विग्रह देखि पारिबा जहाँ भगवान कहते। आज मैं आपको भगवत गीता विषय में कहबी जदि कौन भूल कही क्षमा करदे। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साङ्गजातं स्वगण रघुनाथानितं तं सजीवं सावैत सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादनं स्वगण ललिता श्रीविशाखान्वितैश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरयते। नमो ब्राह्मणे देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। भक्तवृंद आमर यही विश्व को यही पृथ्वी को यही नवग्रह को यही ब्रह्मांड को
ଗଠନକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଠିକ୍ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରିୟ ସାଥୀ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତକୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ମୁଖରୁ ବାଣୀ ଶିଖାଇଥିଲେ ଏବଂ କିପରି ଆଗକୁ ମାନବମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସିବେ ତାହା ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଈଶ୍ୱର ପରମ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ। ଈଶ୍ୱର ଯିଏକି ଭଗବାନ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସଚିତାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ। ସେମାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସତ୍ ଚିତ୍ ଓ ଆନନ୍ଦ, ଚିନ୍ତିତ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳକାଂକ୍ଷୀ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାକି ମଙ୍ଗଳକାଂକ୍ଷୀ କୁହାଯାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳକାରୀ ବା ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଭଗବାନ ଅବତାର ନେଇଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ, ଏଡ଼ା ପରେ କହିବି। ଭଗବାନ ଏହି ଗୀତାକୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ, ଏହି ଗୀତାବାଣୀ ଏବେ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନାହିଁ, ପୁରାତନ କାଳରୁ ଆସିଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଆସିଥିବା ଗୀତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଭଗବାନ ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଭଗବତ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଏହି ଦିନ ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଦିନ ହିଁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଭଗବାନ ସାରଥୀ ରୂପ ହୋଇ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏହି ଭଗବତ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯାହାକି ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଶୁଣାଇଥିଲେ, ପୁରାତନ କାଳରୁ କାହାକୁ ଶୁଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା କାହା ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଯାଇପାରେ, ଭଗବତ ଗୀତା ଆମେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିଲେ ଭଲ, ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। श्रीमद् भगवत गीता की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय। पतित पावन श्री गौर निताय भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीमद् भगवत गीता मूल पर ଯାହାକି ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖର ବାଣୀ, ପ୍ରଥମେ ଭଗବତ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଭଗବତ ଗୀତାର 4th ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟ 700ଟି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଯାହାକି 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟର 700 ଶ୍ଲୋକ କିଏ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଟିକେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 700 ଶ୍ଲୋକଟି ମଧ୍ୟରୁ 574ଟି ଶ୍ଲୋକ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ବା ମିତ୍ର 84ଟି ଶ୍ଲୋକ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏହି ମହାଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ, ମହାଭାରତ ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଲା ସଞ୍ଜୟ 41ଟି ଶ୍ଲୋକ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଯିଏକି ରାଜା ମହାରାଜ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କହିଥିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଚାରୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟକୁ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉବାଚ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତାୟୁୟୁତ୍ସବ ମାମକା ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ କିଂ କୁର୍ବତ ସଞ୍ଜୟ। ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତାୟୁୟୁତ୍ସବ
ମାମକା ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ କିଂ କୁର୍ବତ ସଞ୍ଜୟ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତାୟୁୟୁତ୍ସବ ମାମକା ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ କିଂ କୁର୍ବତ ସଞ୍ଜୟ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏହା ପ୍ରଥମେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସଞ୍ଜୟକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଏହାର ମୁଁ ଅର୍ଥ ପଡ଼ୁଛି, ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତ ୟୁୟୁତ୍ସବ ମାମକା ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ କିଂ କୁର୍ବତ ସଞ୍ଜୟ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ ସଞ୍ଜୟକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୁତ୍ରଗଣ ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରଗଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ କ'ଣ କଲେ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୁତ୍ରଗଣ, ଯାହାକି କୌରବ ପୁତ୍ରଗଣ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜଣେ କୌରବ ବଂଶ ଥିଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁ ପୁତ୍ରଗଣ, ଯାହାକୁ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ କୁହାଯାଏ, ପାଣ୍ଡୁ ପୁତ୍ରଗଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ କ'ଣ କଲେ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଚାରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆମର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଭୂମିରେ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିଲା। କୌରବ ବଂଶ ଓ ପାଣ୍ଡୁ ବଂଶ ଦୁଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ, ମହାଭାରତ ଦୁଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା, ଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମ। ଭଗବାନ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଧର୍ମକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠାରେ ଧର୍ମ ଥିଲେ ପାଣ୍ଡବମାନେ, ଅଧର୍ମ ଥିଲେ କୌରବମାନେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୋଗୁଁ, ସେମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ 100ଟା ଭାଇ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ 100ଟା ଭାଇ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏତେ ଅଧର୍ମ ଥିଲା କି ଏତେ ପାପ କଲା, ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଇଥି ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ, ଯାହାକି ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସାରଥୀ ହିସାବରେ, ରଥର ସାରଥୀ ହିସାବରେ ଭଗବାନ ବସିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ମାନି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ପାଳନ କଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ମୋର ପିତୃକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ମାରିବି? କାହିଁକି କୌରବ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବାପା ପାଣ୍ଡୁ ଏବଂ କୌରବ ବଂଶର ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ପାଣ୍ଡୁ ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ। ମୁଁ ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକକୁ କାହିଁକି ମାରିବି? ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ସିଧା ଆନ୍ସର ଦେଲେ, ଆପଣ କ୍ଷତ୍ରିୟର, ଅର୍ଜୁନ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ, କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ ପାଳନ କର। କାହିଁକିନା ନିଜ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ହିଁ ଆମର ଜୀବନର ମୂଳ ସାର୍ଥକ ଅଟେ। ଅର୍ଜୁନ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ। କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ସେ କିଏ ହଉନା କାହିଁକି, ଆମ ଧର୍ମ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ସେ ଯିଏ ହେଉଛି ଅଧର୍ମ ଥିଲେ ତାକୁ ନାଶ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ, ଅଧର୍ମ ଲୋକକୁ ନାଶ କରିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଜଣେ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଥିଲେ, ଯାହାକି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ ବୋଲି ନାମିତ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଭାଇ ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ ଓ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଯିଏକି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ହିଁ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରୁଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଯାହାକି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଥିଲା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସଞ୍ଜୟକୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ କି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତା ୟୁୟୁତ୍ସବ ମାମକଃ ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ କିଂ କୁର୍ବତ ସଞ୍ଜୟ। ଏହି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋ ପୁତ୍ରଗଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି କ'ଣ କରିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଶ୍ଲୋକ, ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ କହୁଛି, ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ପୁରାତନ କାଳରେ ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଭଗବତ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ଯାହା 4th ଅଧ୍ୟାୟ 1ମ ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଇମଂ ବିବସ୍ୱତେ ଜଗଂ ପ୍ରକ୍ତବାନହଂ ବ୍ୟୟଂ ବିବସ୍ୱାନଂ ମନ ବିପ୍ରହ ମନୋରୀକ୍ଷ୍ୟ କବେ ବ୍ରବୀତ୍। ଇମଂ ବିବସ୍ୱତେ ଜଗଂ ପ୍ରକ୍ତବାନହମବ୍ୟୟଂ ବିବସ୍ୱାନମନୟ ବିପ୍ରହ ମନୋରୀକ୍ష్ୟ କବେ ବ୍ରବୀତ୍। ଇମଂ ବିବସ୍ୱତେ ଜଗଂ ପ୍ରକ୍ତବାନହମବ୍ୟୟଂ ବିବସ୍ୱାନଂ ମନଃ ବିପ୍ରହ ମନୋରୀକ୍ଷ୍ୟ କବେ ବ୍ରବୀତ୍। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ, ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଇମଂ ଏହାକୁ ବିବସ୍ୱତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଯାହାର ନାମ ବିବସ୍ୱାନ ଅଟେ, ଯୋଗମ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ବନ୍ଧ ରୂପକ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରକ୍ତବାନ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଅହଂ ମୁଁ, ଅବ୍ୟୟମ୍ ଅବ୍ୟୟ, ବିବସ୍ୱାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ନାମ, ମନବେ ମନୁଙ୍କୁ ଯାହାକି ମାନବ ଜାତିର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରାହ କହିଥିଲେ, ମନୁଃ ମାନବମାନଙ୍କର ପିତା, ଇକ୍ଷ୍ୱାକବେ ରାଜା ଇକ୍ଷ୍ୱାକଙ୍କୁ ଅବ୍ରବୀତ୍ କହିଥିଲେ। ଅନୁବାଦ, ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହି ଜଗକୁ, ଏହି ଅକ୍ଷୟ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗକୁ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ବିବସ୍ୱାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ବିବସ୍ୱାନ ଏହା ମାନବମାନଙ୍କର ପିତା ମନୁଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଏବଂ ମନୁ ଇକ୍ଷ୍ୱାକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଯାହାକୁ ବିବସ୍ୱାନ କୁହାଯାଏ, ବିବସ୍ୱାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଲି ଏବଂ ତତ୍ପରେ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ବିବସ୍ୱାନ ମନୁଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମନୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦଜୀଙ୍କ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ପଡ଼େ। ଏଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ଇତିହାସ ଦେଖିବା ପାଇବା, ଏହା କିପରି ଅନାଦି କାଳରୁ ସମସ୍ତ ଜଗତର ରାଜାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ତାହା ଏ ଶ୍ଲୋକରୁ ସୂଚିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଭଗବଦ୍ ଗୀତା କିପରି ପୁରାତନ କାଳରୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ଠାରେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ତାହା ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ମିଳୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ କହିছে। ବିଶେଷ କରି ଏହା ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଶାସନ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବା ରାଜାମାନେ ଏହାକୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଜ୍ଞାନ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ରାଜା ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି? ସେଇଥିପାଇଁ ଶାସନ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଓ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜାଣିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ଏହା ଜାଣିଲେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଶାସନ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ରାଜାମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିଲେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେବେ ଏବଂ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଥରେ କ'ଣ କହିଲେ, ଥରେ କ'ଣ ଆଦେଶ ଦେଲେ ତାହା ଅକ୍ଷର ରୂପେ ପ୍ରଜାମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ବାଧ୍ୟ, ନହେଲେ ରାଜାମାନେ କ'ଣ ବି ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରେ, ରାଜାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସେମିତି କ'ଣ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କହି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ବି ଇଚ୍ଛା ରାଜାମାନେ ଦେଇପାରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଜାମାନେ ଡରି କରି ଭୟ କରି ରାଜାଙ୍କର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାନବ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନରେ ଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଉଚିତ। ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରିଲେସନ୍ ହୋଇ ଏହି ଗୀତାକୁ ଆହରଣ ଏହି ଗୀତାକୁ ପଠନ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟଗଣ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ବା ଜଗତର ଅଧିଷ୍ଠାତି ଦେବତାଗଣ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ଜଗତର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ରାଜ୍ୟର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଏହି ଦେବତାଗଣ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ନାହିଁ,
এই ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବତା ଗଣ এই ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରିବା ଜଗତର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା, ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସେବା ଜରିଆରେ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ଏଇ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସେବା ଜରିଆରେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ, ଶିକ୍ଷା ଜରିଆରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ, ସଭ୍ୟତା ବି ଦେଇପାରିବେ, ସଂସ୍କୃତି ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଏ ଗଳ୍ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ବିବସ୍ୱାନ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକରେ ବିବସ୍ୱାନ, ଯାହାକି ଇମମ୍ ବିବସ୍ୱତେ ଜଗମ୍ ପ୍ରକ୍ତବାନ ହମ ବ୍ୟୟମ୍ ବିବସ୍ୱାନ ମନେବେ ପ୍ରାହ ମନୁରୀକ୍ଷା କବେ ବ୍ରବୀତ୍। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବିବସ୍ୱାନ ଅଛି, ସେ ବିବସ୍ୱାନ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକର ରାଜା, ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକର ଦେବତା। ଏଇ ପୃଥିବୀର ମୂଳ, ଏଇ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହର, ପୃଥିବୀ ନାହିଁ ନବଗ୍ରହର ମୂଳ ଅଟନ୍ତି, ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସ୍ତୁତିରେ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯଛ କ୍ଷୁରେଶ ସବିତା ସକଳ ଗ୍ରହାଣମ୍ ରାଜା ସମସ୍ତ ସୁର ମୂର୍ତ୍ତିର ଶେଷ ତେଜଃ ଯସ୍ୟ ଜ୍ଞୟମ୍ ଭ୍ରମତି ସଂବୃତ କାଳ ଚକ୍ର ଗୋବିନ୍ଦମାଦି ପୁରୁଷମ୍ ତମହଂ ଭଜାମି। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହର ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୂତ ଶକ୍ତି ଓ ତେଜର ଅଧିକାରୀ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଏହି ସଂହିତାରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶରେ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଯେଉଁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶରେ ହିଁ ସେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନି ସେ ନିଜ କକ୍ଷପଥରେ ଗତି କରି ଯାଆନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବିବସ୍ୱାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଖି ସଦୃଶ, ଯାହା ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହର ରାଜା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ବିବସ୍ୱାନ ନାମରେ ପରିଚିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକର ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକର ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକର ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଗ୍ରହର ମୂଳ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ଯୋଗାଇ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହର ଯେଉଁ 8 ଗ୍ରହ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କଳିଯୁଗରେ ପରମାୟୁ 4,32,000 ବର୍ଷ। କଳିଯୁଗର ବର୍ଷ, କଳିଯୁଗର ମତଲବ କଳିଯୁଗ କେତେ ବର୍ଷ? 4,32,000 ବର୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭଗବାନ ଆସି ଭଗବତ ଗୀତା ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, ଭଗବତ ଗୀତାର ବାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ମହାଭାରତର ଶାନ୍ତି ପର୍ବରୁ ଗୀତାରୁ ଇତିହାସ ନିମ୍ନମତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରେ, ଯାହା ତ୍ରେତା ଯୁଗୌଦୌ ଚତୋ ବିବସ୍ୱାନ ମନବେଦଦୌ ମନୁଶ୍ଚ ଲୋକଭ୍ୟୁତାର୍ଥ ସୁତାୟକ୍ଷେ କବେ ଦଦୌ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଣ ଚ କଥିତ ବ୍ୟାପ୍ୟ ଲୋକହାନବସ୍ଥିତଃ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ତ୍ରେତା ଯୁଗୌଦୌ ଚତ ବିବସ୍ୱାନ ମନବେଦଦୌ। ତ୍ରେତା ଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏ ଭଗବତ ବିଜ୍ଞାନ ବିବସ୍ୱାନ, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ମନୁଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ତ୍ରେତା ଯୁଗୌଦୌ ଚତତୌ ବିବସ୍ୱାନ ମନବେଦଦୌ। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ବିବସ୍ୱାନ, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ମନୁଙ୍କୁ ଦଦୌ ଏହି ଭଗବତ ଗୀତାର ବିଜ୍ଞାନକୁ ମନୁଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ମନୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ଥିଲେ ଜଣେ ରଘୁବଂଶର ଆଦି ଅଟନ୍ତି। ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରଘୁବଂଶ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ, ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହି ରଘୁବଂଶ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଲା ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ, ଯାହାକି ତୃତୀୟ ଯୁଗର କଥା। ମନୁ ହେଉଛନ୍ତି ମାନବ, ଏହି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ, ଯାହାକି ମନୁ, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମନୁ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତା ମାନବ ସମାଜର ମହାରାଜ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କ ସମୟରୁ ରହି ଆସିছে। ଭଗବତ ଗୀତା ମାନବ ସମାଜର
ମାନବ ସମାଜର କାହିଁକି ପିତା ମନୁ ଅଟନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୁତ୍ର କ'ଣ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ଅଟନ୍ତି। ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଭଗବତ ଗୀତା ଆସିଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କଳିଯୁଗର ପରମାୟୁ 4,32,000 ବର୍ଷ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 5 ବର୍ଷ ବିତି ସାରିଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବେ କଳିଯୁଗ 4,32,000, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ 8 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଏବଂ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ 12 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ। ଏହିପରି ଭାବରେ 20,05,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମନୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ପୁତ୍ର ଯିଏକି ପୃଥିବୀର ରାଜା ଥିଲେ ମହାରାଜ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କୁ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଥିଲେ। ମନୁ ମାନବ ଜାତିର ପିତା, ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ଜଣେ ପୃଥିବୀର ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ 20,05,000 ବର୍ଷ ତଳେ 20,05,000 ବର୍ଷ ତଳେ ମନୁ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କୁ ଭଗବତ ଗୀତା ଦେଇଥିଲେ, ଶୁଣାଇଥିଲେ। ବେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ କର, 20,05,000 ବର୍ଷ। ଏବେ ଆମର କଳିଯୁଗ 4,32,000 5 ବର୍ଷ ହେଇଛି। 5 ବର୍ଷ 5,000 ବର୍ଷ ହେଇଛି। 5,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭଗବାନ ପୁଣି ଥରେ ଭଗବତ ଗୀତା ବାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ମନୁ 20,05,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 5,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଇ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। 20,05,000 ବର୍ଷ ଭାବିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମନୁଙ୍କର ରାଜୁତି କାଳ 30,53,00,000 ବର୍ଷ। ଯିଏକି ମାନବ ଜାତିର ପିତା ମନୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ରାଜୁତି କାଳ 30,53,00,000। ଆମର ରାଜୁତି କାଳ ସାମାନ୍ୟ କ'ଣ 60 ବର୍ଷ। 60 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହେଇଯିବ। ଆମର ଶରୀରର, ଆତ୍ମାର ନୁହେଁ, ଶରୀରର ଦେହ ତ୍ୟାଗ। ଆତ୍ମା ପ୍ରତିଦିନ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ହିଁ ଥାଏ। ଆତ୍ମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଯାହାକି ପରମାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମାର କେବେ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ଭକ୍ତମାନେ। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶାଶ୍ୱତ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଯେମିତି ଶାଶ୍ୱତ ଅଟେ, ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଶାଶ୍ୱତ ଅଟେ। ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ, ସେ ମରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମରିଗଲା, ତା ଶରୀର ମରିଗଲା, ସେଇ ଆତ୍ମା ମରି ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ପୁଣି ଥରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବ। ସେଇ ଆତ୍ମା ହିଁ ସେ ପାପକର୍ମ ଧରି ପୁଣି ଥରେ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମ ଧାରଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା କେବେ ମୃତ୍ୟୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶାଶ୍ୱତ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଯେପରି ଶାଶ୍ୱତ ଅଟନ୍ତି, ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ମରିପାରିବେନି। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଶାଶ୍ୱତ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶାଶ୍ୱତ ଅଟେ, ଯାହାକି ଭଗବାନ ଯେପରି ଶାଶ୍ୱତ ଅଟନ୍ତି, ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେପରି ଶାଶ୍ୱତ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆତ୍ମା କେବେ ମୃତ୍ୟୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଆତ୍ମାକୁ କେବେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୀତ ଗାଉ, ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। এই କୀର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ କରୁ, ଆତ୍ମା ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନହେଲେ ଆତ୍ମା ଘୁରି ବୁଲିବ। ଆତ୍ମାର ମନ କେବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମାୟା ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରା। ଗୋଟିଏ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମାୟା ଅଛନ୍ତି। ମାୟା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋ ଶରଣରେ ଆସନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମାୟାର ଶରଣରେ ଆସନ୍ତୁ, ଦୁଇଟି ଯାକର ଯାହାର ହେଲେ ଶରଣରେ ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିଲେ ମାୟା କେବେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମାୟା ପାଖରେ ରହିଲେ କେବେ ଭଗବାନ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ମାନବ ଜାତିର ଉଚିତ କି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିବା ଏବଂ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆମକୁ ଭଲ, ଏବଂ ଯିଏ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବ ଆମର ବାଣୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଶରଣରେ ଆସ, ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ନାଶ କରିଦେବି। ଭଗବାନ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏହି ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଏତେ ପାପ ଘଟୁଛି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନବଦ୍ୱୀପ ଧାମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି।
ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ସାଧୁତା, ଏତେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏତେ ସହ୍ୟ କଲେ, କେତେ ସହ୍ୟ କଲେ। ସେ 24 ବର୍ଷରେ ହିଁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱର ପୁରୀଙ୍କ ଠାରୁ 24 ବର୍ଷରେ ହିଁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗୃହସ୍ଥ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ 2ଟି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ମୃତ୍ୟୁ କଲେ, ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏହି ଘର ତ୍ୟାଗ କରି ଛାଡ଼ିଗଲେ। ଏବେର କଳିଯୁଗରେ ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ, ଆମେ ଯଦି ଗୃହସ୍ଥ ଥିବା, ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପେ ଆପେ ଖୁସି ହୋଇ ଚାଲିଯାଅ ବୋଲି କହିଲେ। ସେଇଠାରୁ ଆସି ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ପୁରୀ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ପୁରୀରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୁଣି ଥରେ ଆସିଥିଲେ। ଆସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ କି ଆପଣ କ'ଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ମାଗନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କଠଉ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କଠଉ ଯେଉଁ ଚରଣରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ କଠଉ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି। ଏହା ହିଁ କହିଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଆମେ କିପରି ଯାଇପାରିବା? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ 4 ନିୟମ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେ 4 ନିୟମ କହୁଛନ୍ତି, ମଦ୍ୟ ମାଂସ ଛାଡ଼ିବା, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା, ଜୁଆ ଖେଳ ଛାଡ଼ିବା, ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ିବା, ଏଇ 4ଟି ଜିନିଷ ଆମେ ପାଳନ କଲେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯାଇପାରିବା, ଯାହା ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେ କହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଗଲେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣିବା, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମ, ମୋର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଆସିଲି, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଖାଲି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହିଁ ରହିବି। କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେପରି ମୁଁ ଏଇ ଉତ୍ସବ ଦେଖିଲି, ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ଯେପରି କୀର୍ତ୍ତନ କରିଲି, ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣିଲି, ମୋତେ ଏଇ ଧାମରୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ଭଗବାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ କୃପା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ ଆହୁରି ଶୁଣିବି, ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଆହୁରି ଶୁଣିବି, ଆହୁରି ମୋର ଯେତିକି ଶିକ୍ଷା ଥିବ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବି। ଭଗବାନ ଏଠାରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିବା, ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା କି ଭଗବାନ ହିଁ ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁ ଅଟନ୍ତି, ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ସବୁ ଅଟନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ବ୍ରହ୍ମା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଜପ କରନ୍ତୁ। ଜପ କଲେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ଆପଣ ଥରେ ଖାଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଜପ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଧରି ଯେଉଁ ନିଚେ ଅଛି, ଏଇ ଜପରେ, ଏଇ ମାଳିରେ, ଏହା ହେଉଛି ତୁଳସୀ ମାଳି, ଯାହା ତୁଳସୀ କାଠ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଛି। ଏଇଠାରେ 108ଟି ଗୋପୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଛି। 108ଟି ଅଟନ୍ତି, ଏଇ 108 ଗୋପୀ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆବୃତ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସଖୀ 108ଟି ଗୋପୀ। ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଲାଭମୟ ହେବ, ସୁଖମୟ ହେବ, ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଏହା ଜପ କଲେ ଏହାଠାରୁ ଶାନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଧାମରେ ବସି, ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମରେ ବସି, ଏଇ ଧାମରେ ବସି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବାଣୀ ଶୁଣାଉଛି। ଏତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ମୋତେ, ଭଗବାନ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଦୁଃଖରୁ ବି ନାଶ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥିଲା ମୋର ସବୁ ନାଶ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି, ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣି, ଆଜି ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ଶ୍ଲୋକ ବି କହିଛି। 700ଟି ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମରେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ। କେତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମ ପରା, ଭଗବାନ ଏଠାରେ ଲୀଳା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ବି ନା ବୃନ୍ଦାବନ ଆସିଛନ୍ତି ତାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେ ଭାବୁଛି ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବା ବୁଲିକି ଆସିବା, କିନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ ବୁଲିକି ନାହିଁ, ବୃନ୍ଦାବନ ଯେବେ ଯିବେ
କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବ। କୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଶରଣରେ ନେଇଯିବେ। କୃଷ୍ଣ ଏପରି ଛଳ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବ ସବୁ ନାଶ କରି କୀର୍ତ୍ତନରେ ଲଗେଇବେ। କୀର୍ତ୍ତନ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମନ ଲଗାଇ ଦେବେ। ଯଦି କୀର୍ତ୍ତନରେ ମନ ଲାଗିବ ଭଗବତ ଗୀତା ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଯଦି ଶ୍ରବଣ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବ କି ପୁରା ଶ୍ରବଣ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଥରେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଯିଏକି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ, ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନୃସିଂହ ଅବତାର ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାବିବେ କି ଯେତେ ଦୁଃଖ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସବୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇଟା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବା ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେପରି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କାହିଁକି ଆମକୁ ଖୁସି କରିବେନି? ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ବାପା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କ ଠାରୁ ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ, ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପଦ ଛାଡ଼ିଲେନି, ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ନିକଟସ୍ଥ ହୋଇ କହିଲେ, ଆପଣ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଆସିଲି। ଏବଂ ଭଗବାନ ସେଇ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ କହିଲେ, ପଚାରିଲେ କ'ଣ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ। ସେ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ, ମୁଁ କିଛି ବର ମାଗ ନାହିଁ, ଆପଣ ହିଁ ମୋତେ ଦେଖାଗଲେ ଏହା ହିଁ ବଡ଼ କଥା। ମୋତେ ଏପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ କି ମୋର ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ହୃଦୟରୁ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ନ କାଢ଼ନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଏହା ବର ମାଗିଥିଲେ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଥରେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ପରମ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ରକ୍ଷକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି। ଆମକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆମେ କାହିଁକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ନାହିଁ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବା, ଏହା ହିଁ ଆମ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଁ ଅଧିକ ଟିକେ କହିଦେଲି, ଏବେ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିବା। ମନୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ଏହି ଗୀତାବାଣୀ କହିଥିଲେ। ମନୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଭଗବାନ ବିଭୀଷଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଏହି ଗୀତାବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏକଥା ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେବା, ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ହିସାବ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରାୟ 12,04,00,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗୀତା କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏ କଥା ଆମେ ଯଦି ବିଚାର କରିବା ଲାଗିବା ବେଲେ, ଦେଖ ମନୁଙ୍କର ରାଜୁତି କାଳ କେତେ ବର୍ଷ? 30,53,000 ବର୍ଷ। ବୋଲେ 30,53,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ବିଚାର କରିବା? ଆମେ 53,53,53,000 ବର୍ଷ, 30,53,000 ବର୍ଷ ବୋଲେ ଆମେ କେତେ ବିଚାର କରିବା? ଆମେ ବିଚାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ସେତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ, ସେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନାହିଁ ବିଚାର କରିବାକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି, ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ 12,04,00,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗୀତା କୁହାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଯିଏକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ସେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଏହାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ଓ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ଅପୌରୁଷେୟ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି? ଅପୌରୁଷେୟର ଅର୍ଥ ହେଲା କୌଣସି ପୁରୁଷ ଦିଏ ନାହିଁ, କୌଣସି ପୁରୁଷ ଏହି ବାଣୀ ଦିଏ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଅପୌରୁଷେୟ କୁହାଯାଏ। ଭୌତିକ ପଣ୍ଡିତଗଣ ଗୀତା ଉପରେ ମନନ କରି ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ମନୋଧର୍ମ କଥା ମିଶାଇ ପାରନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିତ, ଭଗବତ ଗୀତା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ରଚିତ ଦ୍ୱାରା
ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଣୀ କଥାରୁ ମୁଖରୁ ବାହାରିଥିବା ବାଣୀକୁ ଏଥିରେ ଯଦି କୌଣସି ଜଡ଼ିତ କରିଦେବେ, ଯଦି କୌଣସି ଦେବତା ଯଦି କୌଣସି ଋଷିମାନଙ୍କର କଥା ଦ୍ୱାରା ଜଡ଼ିତ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ এই ଭଗବତ ଗୀତା ମୌଳିକ ରୂପରେ ଭଗବତ ଗୀତା ହେବ ନାହିଁ। ତାହାକୁ ମୌଳିକ ଭଗବତ ଗୀତା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରୁ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ମୌଳିକ ରୂପରେ ବା ଯଥାନ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମନୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ। ଏହିପରି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହି ଭଗବତ ଗୀତା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଭଲ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଭଗବାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମନୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଏବଂ ମନୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କୁ କହିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ମନୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ମନୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଏବଂ ମନୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାହା ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ପୃଥିବୀର ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ରଘୁବଂଶ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଏହି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା କ'ଣ ଏବଂ ଭଗବତ ଗୀତା ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ମୁଁ ଏବେ ପଢ଼ୁଛି। ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପ୍ରାପ୍ତମ୍ ଇମଂ ରାଜର୍ଷକୟ ବିଦୁଃ ସକାଳ ନେହ ମହତା ଯୋଗ ନଷ୍ଟ ପରନ୍ତପ। ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପ୍ରାପ୍ତମ୍ ଇମଂ ରାଜର୍ଷୟ ବିଦୁଃ ସକାଳ ନେହ ମହତା ଯୋଗ ନଷ୍ଟ ପରନ୍ତପଃ। ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପ୍ରାପ୍ତମ୍ ଇମଂ ରାଜର୍ଷୟ ବିଦୁଃ ସକାଳ ନେହ ମହତା ଯୋଗ ନଷ୍ଟ ପରନ୍ତପଃ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ପରମ୍ପରା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପ୍ରାପ୍ତ ଇମଂ ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ରାଜର୍ଷିଗଣ ବିଦୁଃ ଜାଣିଥିଲେ, ସହ ସେହି କାଳେନ କାଳକ୍ରମେ ଇହ ଏ ପୃଥିବୀରେ ମହତା ମହାନ ଜଗଃ ଭଗବାନଙ୍କର ସହ ଥିବା ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚକ ଏ ବିଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ପରନ୍ତପ ହେ ଶତ୍ରୁ ନିଷେଧନକାରୀ ଅର୍ଜୁନ। ଅନୁବାଦ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ପରମ ବିଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜର୍ଷିଗଣ ଏହାକୁ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ସେ ପରମ୍ପରା ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ମୌଳିକ ବିଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ପୁରାତନ କାଳରୁ ଆସୁଥିବା ଭଗବତ ଗୀତା, ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଭଗବତ ଗୀତା, କାଳକ୍ରମେ ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଭଗବାନ କହୁଥିଲେ। କାହାକୁ କହୁଥିଲେ? ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ମାନବର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଆବିର୍ଭୂତ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଥିଲା 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ସେଇ ବାଣୀକୁ ରିପିଟ୍ କରି ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏ ଭଗବତ ଗୀତା ବିଶେଷ କରି ରାଜର୍ଷିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଏ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଶାସନ କରି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ କରିବେ। ବାସ୍ତବିକ ଏ ଭଗବତ ଗୀତା ଅସୁରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତା ଅସୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଅସୁରମାନେ କ'ଣ? ଅସୁରମାନେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ କେବେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଅସୁର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଯିଏ ଶୁଣିବନି, ଯିଏ ଶୁଣିଲେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ହିଁ ଅସୁର କୁହାଯାଏ। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣିଲେ ତାହାକୁ ଦେବତା କୁହାଯାଏ। ଅସୁର ଦେବତା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହିଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଟେ। ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯିଏ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ତାହା ଅସୁର ଅଟେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି କି ଏହି ଭଗବତ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ଅସୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କେ ବୁଝିପାରିବେନି, ଆଉ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାହିଁକି ହେବ? ବୁଝିପାରିବେନି ତ ଗଲେ ତାଙ୍କେ, କାରଣ ସେମାନେ ଏହାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବେ। କାରଣ ଅସୁରମାନେ ଏହା ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ତାର ବ୍ୟବହାର କିଛି କରିବେନି, ଅପବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି କଳିଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁରମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବତ ଗୀତାର କିଛି ନଲେଜ ନଥିବ, କି ଆମେ ଯଦି ନଲେଜ ଦେବା ତାହେଲେ କିଛି ବ୍ୟବହୃତ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ମଜା ଉଡ଼ାଇବେ। ସେମାନେ ଭଗବାନ ବୋଲି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି,
ଭଗବାନ ଯିଏ ଭଗବାନ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣିଥିବ, ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନ ସେମାନେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଛବି ଯଥା, ସେମାନଙ୍କର ରୂପ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ, ଭୁଲିଲେ କ'ଣ ସେଇଟା ଭାବ ରୂପ ବୋଲି, ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା ବୋଲି, ସେବକ ବୋଲି ଭାବ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପୂଜା କର, ମୋର ପୂଜା କଲେ ତମେ ଭାବ କି ଏବେ ମନେକରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଏବେ ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିନି ମୁଁ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛି, ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି, ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ମୁଁ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଅସୁର କୁହାଯାଏ। ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ ତାହାକୁ ହିଁ ଅସୁର କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତ ଅସୁର ସିଏ ହିଁ, କାହିଁକି ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କହି ନୁହେଁ। और कोई भगवान हो नहीं सकता, भगवान सिर्फ एक ही है, जहाँ परम पुरुष भगवान वसुदेवଙ୍କ पुत्र ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ଧାରଣ କଲେ, କାହିଁକି ଏହା ହେଲା? ବ୍ରଜବାସୀମାନେ, ବୃନ୍ଦାବନର ବ୍ରଜବାସୀମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଭଗବାନ ଏଇଟା ହେଲା ଭକ୍ତମାନେ ମନେ ରଖ, ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଯାହାକି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନେ ଭଗବାନ ଏଇ ଲୀଳା କରିଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ। ଯାହାକି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଅଛି। ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲି, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ନା। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା କଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରି ପ୍ରତିସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରଜବାସୀମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ପୂଜା କର। ଯାହାକି ଗୋବର ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାତା, ଗୋମାତାଙ୍କ ଗୋବରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ, ତାହାକୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କୁହାଯାଏ। ତାହାକୁ ପୂଜା କର ବୋଲି ଭଗବାନ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ହେଲେ ବ୍ରଜବାସୀମାନେ ଶୁଣିଲେ, ତାହାକୁ ଆଦେଶ କଲେ। ଆଦେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ। କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶକ୍ତି କ'ଣ? ଝଡ଼ିପାତ କରିବା, ବର୍ଷା କରିବା। ଇନ୍ଦ୍ରର ରାଜା ସେମାନେ। ହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ବର୍ଷା କରିଲେ। ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ। ଏପରି ବୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ କି ପୁରା ଗଛ, ଯେପରି ଗଛ ଥିଲା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଗଲା। ବ୍ରଜବାସୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଡର ନାହିଁ, ଏହା ଇନ୍ଦ୍ରର ଗର୍ବ ଅଟନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ଗର୍ବ ଅଟେ। ଯେ କି ଭଗବାନ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଜାଣିନଥିଲେ ସେମାନେ ଭଗବାନ ବୋଲି। ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ। ଭଗବାନ ସେଇ ଗୋପବାଳମାନଙ୍କ, ସେଇ ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଧାରଣ କରି ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ବଂଶୀ, ଭଗବାନଙ୍କର ମୁରଲି, ଯାହାକି ମୁରଲି କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାହାକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବଂଶୀ ବଜାଉଥିଲେ। ସେଇ ବଂଶୀରେ ସେଇ ବ୍ରଜବାସୀମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। 7 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଧାରଣ କରି। 7 ଦିନ ପରେ ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, ଯାହାକି ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆସିଥିବାର ହାତୀ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ହାତୀଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯିବି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଓର ଦେଖେଇବି। ଭଗବାନଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଓର ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓ।
ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବି ମୁଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଏବଂ ହାତୀଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆସିଥିଲେ। ଘୋଡ଼ାଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ଗାଭୀଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ ଆପଣ ଯଦି କେବେ ଆସିବେ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ ଦେଖିବେ କେତେ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଚିନ୍ତିତ କରି ବସିବେ, ଚିନ୍ତିତ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବେ। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଯିବେ, ଦେଖାଯିବେ ଭଗବାନ। ଆପଣ ଏମିତି ଚିନ୍ତିତ କରିବେ, ଭଗବାନ ଦେଖାଯିବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ମତଲବ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଏହା ହିଁ କର ଆପଣମାନେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ଭଗବାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କର, ଭଗବାନ ସଦାସର୍ବଦା ଖୁସି ହେବେ। ଏହା ହିଁ ଭଗବଦ ଗୀତା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବଦ ଗୀତା ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ଆସିଅଛି। ଏହା ଅସୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏହି ଭଗବଦ ଗୀତା ଅସୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କହିନଥିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ? ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଯେଉଁ ଭଗବତ ଗୀତା ଆସିଅଛି ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ କରି ଇଂରେଜୀ ଭାଷାରେ ଗୀତାରେ ଅନେକ ସଂସ୍କରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଇଂରେଜୀରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଆସିନାହିଁ। ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ଗୀତା ଆସି ତାହା ମୌଳିକ ରୂପ ଯଥା ରୂପରେ ଲେଖାଯାଇଥିବ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅସୁରମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବି ନାହାନ୍ତି କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ କି ସେମାନେ ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଇଏ ବୋଲି। ସେମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅମରବାଣୀ ଉପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାନ୍ତି। ଅସୁରମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ମତଲବ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ରଚୟ କରି ମତଲବ ଲେଖି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ତ ଲେଖିବେ କାହିଁକି? ତାହେଲେ ଏହାର ରୂପ ଏହାକୁ ଅସୁର କୁହାଯାଏ। ଯିଏକି ପଇସା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମରେ ପଇସା ଖାଇଲେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଭଗବାନ କେବେ ଖୁସି ହୋଇପାରିବେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାର କେମିତି ଟ୍ରିକ୍ ମନ୍ଦିର ଆସିଲେ ଜାଣିବା ଆପଣ ଭଗବାନ କେମିତି ଖୁସି ହେବେ। ମୁଁ ତ କିଛି କହିପାରିବି, ମୁଁ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ମୁଁ ଦେଲି। ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସାଧୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ କି ଭଗବାନ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଇଂରେଜୀରେ ଗୀତାର ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କରଣ ମହାନ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେହି ମହାନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ନିମିତ୍ତ ଏକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏଠାରେ କରାଯାଇଛି। ଭଗବତ ଗୀତା ମୌଳିକ ରୂପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଥା ଅନୁରୂପରେ ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରତି ଏକ ବିରାଟ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଭଗବତ ଗୀତା ଆପଣ ଥରେ ପଢ଼ିବେ ନା, ଏହା ଆପଣ ପଢ଼ିକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଯାହା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ମାନବମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ତ ଜାଣିବା କଥା। ଭଗବାନ କାହିଁକି କହିବେ? କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନ ଖାଲିରେ କେବେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଯାହାକି ତାହା ପାଳନ କରିବ, ଯାହା ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଥିବ ତାହା ହିଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କି ଭଗବତ ଗୀତା ଗୋଟିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହି ଭଗବତ ଗୀତା ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହାକୁ କେବଳ ଦାର୍ଶନିକ ମାନଙ୍କର ଏକ କାଳ୍ପନିକ ନିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏକ କେବଳ ସମୟର ଅପଚୟ ହେବ। ଯଦି ଏହାକୁ ଆମେ କାଳ୍ପନିକ ବୋଲି ଭାବିବା, ଭୁଲ ବୋଲି ଭାବିବା, ତାହେଲେ ଏହା ପଢ଼ିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହାର ଅପଚୟ ସମୟର ନଷ୍ଟ କାହା ସମୟ ହେବ ସିନା, କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବନି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ଭଗବତ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ। କେତେ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଭୁପାଦଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବେ। ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦଜୀଙ୍କୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା, ଦିନ ରାତି ଜପ କରୁଥିଲେ। 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାୟ ଆମେ କ'ଣ 8 ଘଣ୍ଟା 7 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଶୟନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମତଲବ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ଦେଶର ଏଇ ଭାରତ ଦେଶର ବାହାରେ ସେମାନେ ଯାଇ ଏକଲା ଭ୍ରମଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜରେ ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସି କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକ, ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷର ଲୋକଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅସୁର ଅଟନ୍ତି, ରାକ୍ଷସ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଯିଏକି ବାହାରୁ ଆସି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଭାରତରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତି, ଏମାନେ କି କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଏମାନଙ୍କ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଭାରତ ଲୋକର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରିବା ଭଗବାନ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆସିବେ। ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପରା, ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଅଧର୍ମସ୍ୟ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदानीन्तनामयं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ଧର୍ମର ସଂସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅଧର୍ମର ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଯୁଗ ଯୁଗରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ଅବତାର ଏବଂ କଳି ଯୁଗରେ କଳ୍କି ଅବତାର ଧାରଣ କରି ଆସିବେ, ଦଂଶନ କରିବେ, ଏଇ ପାପୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବି ଦଂଶନକାରୀ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣର ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି। ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠନ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ 16ଟି ମାଳା ଜପ କରନ୍ତୁ ଏକସ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବସି। ଏହି ମାଳା 16ଟି ମାଳା ଜପ କରନ୍ତୁ, ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ। ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଚଲାନ୍ତୁ। 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଖି ଓ ମନ ଅଟେ। ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିଲେ ହିଁ ମନକୁ ଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଖି ଭଲ କାମରେ ଆଖି ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ସାଧୁସଙ୍ଗ କରି ହୃଦୟକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଭଗବାନ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ଭଗବାନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣିବାରେ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଖୁସି ହେବ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଥିଲି ପ୍ରଭୁଜୀ, ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୁଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ କହିଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମନ୍ତ୍ରହୀନ କ୍ରିୟାହୀନ ଭକ୍ତିହୀନ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଯତ୍ପୂଜିତ ମହାଦେବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତମସ୍ତୁ ମେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ।